Good morning to all of you. I am SSM Ramesh, School Assistant Biological Science, ZPH School, Badangi, Vijayanagar District. In this session, we are going to learn the plant tissues. Tissue is a group of cells similar in structure and performing similar functions. Plant tissues can be classified into four types. They are meristematic tissue, dermal tissue, ground tissue, and vascular tissue. In previous session, we have learnt the meristematic tissue. In this session, we are going to learn the dermal tissue, ground tissue, and vascular tissue. Dermal tissue usually consists of a single layer of cells showing variations. Dermal tissue covers the plant body and gives protection. On the basis of location and function, dermal tissue is of three types. The outermost epidermis, the middle layer mesodermis, and the innermost layer is endodermis. The walls of the cells of dermal tissue are comparatively thicker than the cells of meristematic tissues. Small pores are seen in the epidermis of the leaf called stomata. Take a betel leaf, tear it in a single stroke, have a whitish edge can be seen at the torn end. Put it in the watch glass with water. Place the whitish edge on a glass slide. Add one drop of water. Take a cover slip. Put it on the glass slide with the help of needle without water bubbles. And put it under the microscope. View the picture in the microscope. See, a number of stomata are there which are covered by guard cells. Stomata takes part in the transpiration and gaseous exchange of the plants. Cells of the roots have long hair like structures called root hairs. Root hairs are helpful in the absorption of water and minerals from the soil. Dermal layer protects the plants from the loss of water, mechanical damage, breaking of branches, invasion by parasites, and disease causing organisms. In some big plants, the outermost layer of the epidermis will become into dead and converted into bark. The bark will further gives protection to the plant. See the bark. Consist all dead cells, It consists of all dead cells. which is hard. It is hard, very difficult to break. The another plant tissue is ground tissue. This tissue forms the bulk of the plant body. Ground tissue is of three types. One is parenchyma, second one is collenchyma, third one is the sclerenchyma. Look into the tissue. This is known as parenchyma. The cells in the parenchyma are soft, thin-walled, and loosely packed. The parenchyma, which contains chloroplasts, is called chlorenchyma. Chlorenchyma takes part in photosynthesis. The parenchyma, which contains
large air cavities or spaces is called parenchyma. The parenchyma is present in the roots of the hydrophytes, which help in the floating in water. The parenchyma, which stores water or food or waste products, is called storage tissue. Storage tissue is present in the modified roots of radish, carrot, beetroot, etc. Collenchyma tissues have thick-walled, longer cells which compared with parenchyma. Collenchyma gives mechanical support to the plant. Now we will see the role of collenchyma in plants. If we bend a branch like this, the branch will not be broken because of the presence of collenchyma. They give mechanical strength and support to the plant. See how the collenchyma helps in bending and getting rid of the winds and mechanical damages from the environment. See, dear students, observe the cells arrangement in the tissue. The cells are thick walled and tightly packed without spaces. This tissue is known as sclerenchyma. Sclerenchyma gives mechanical strength to the plant. Another plant tissue is vascular tissue. Vascular tissue contains the xylem and the phloem. Observe the plant. Xylem contains elongated trachea cells, tubular vessels, fibers, and parenchyma. Xylem helps in the absorption of water and minerals from the roots and transport from roots to the plant parts. Phloem. Phloem contains long sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem fibers, phloem parenchyma. Phloem helps in the transportation of the food material prepared by the photosynthesis to the plant parts. Observe the TS of root and find the various tissues present in it. Observe the TS of leaf. We can easily identify the xylem and phloem. We are able to see the sclerenchyma also. ఒకే రకమైన నిర్మాణం కలిగి ఒకే రకమైన విధిని నిర్వహించే కణాల సముదాయాన్ని కణజాలము అంటారు. ఈరోజు మనం వృక్ష కణజాలములోని రకాలను తెలుసుకుందాం. వృక్ష కణజాలాన్ని 4 రకాలుగా విభజించవచ్చు. అవి విభాజ్య కణజాలము, త్వచ కణజాలము, సంధాయక కణజాలము, ప్రసరణ కణజాలము. క్రితం సెషన్లో మనం విభాజ్య కణజాలం గురించి నేర్చుకున్నాం. త్వచ కణజాలము ఇది ఒక వరుస కణాలను కలిగి ఉండి కణాల విభిన్నతను చూపిస్తుంది.
కణాల స్థానము విధులను బట్టి త్వచ కణజాలము 3 రకాలు. బయట ఉండే పొరను వెలుపలి పొర, బాహ్య చర్మము లేదా బహిత్వచము అని అంటారు. ఎపిడెర్మిస్ అని అంటారు. మధ్యలో ఉండే పొరను మధ్యత్వచము లేదా మీసోడెర్మిస్ అని అంటారు. లోపలి పొరను అంతఃత్వచము లేదా ఎండోడెర్మిస్ అని అంటారు. విభాజ్య కణజాలంలోని కణాలతో పోలిస్తే త్వచ కణజాలంలోని కణాలు గోడలు దళసరిగా ఉంటాయి. ఎడారి మొక్కలు, నీటి ఎద్దడి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలో పెరిగే మొక్కలలో ఇవి బాగా దళసరిగా ఉండి పత్రాలు మైనపు పూతను కలిగి ఉంటాయి. మనం మన సైన్స్ ల్యాబ్లో పత్రాలలోని త్వచ కణజాలాన్ని ప్రయోగపూర్వకంగా చూడవచ్చు. ఈ ప్రయోగానికి మనం రియో ఆకును కానీ తమలపాకును కూడా తీసుకునవచ్చు. మనం ఈ ప్రయోగానికి ఇప్పుడు తమలపాకును తీసుకుని చూద్దాం. తమలపాకును తీసుకొని ఒకసారి దాన్ని ఒకేసారి మధ్యలో చీల్చాలి. చీల్చితే తెల్లటి పొర కనిపిస్తుంది. ఈ పొరను మనం వాచ్ గ్లాసులోని నీరు తీసుకుని కొంచెం సేపు ఉంచి దానిని గ్లాస్ స్లైడ్ మీద వేసి నీటి చుక్కను వేసి కవర్ స్లిప్ సహాయంతో జాగ్రత్తగా నీడిల్ సహాయంతో గాలి బుడగలు లేకుండా ఉంచి నీటిని పూర్తిగా బయటికి తీసివేసి దీనిని మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే చక్కని స్టొమాటా కనిపిస్తుంది. మనం ఇప్పుడు మైక్రోస్కోప్లో చూసినటువంటి చిత్రాన్ని గమనిద్దాం. ఆకు బాహ్య చర్మంలో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు కనిపిస్తాయి. వీటినే పత్రరంధ్రాలు అంటారు. వాటిని ఆవరించి ఎండేసి మూత్రపిండాకారపు రక్షక కణాలు కూడా ఉంటాయి. పత్రరంధ్రాలు వాయు మార్పిడి ప్రక్రియలోనూ బాష్పోత్సేకంలోనూ పాల్గొంటాయి. వేరులో బాహ్యచర్మ కణాలు పొడవైన వెంట్రుకల వంటి మూలకేశాలను కలిగి ఉంటాయి. వీటినే రూట్ హెయిర్స్ అని కూడా అంటారు. మూలకేశాలు భూమి నుంచి నీటిని మరియు ఖనిజ లవణాలను సంగ్రహించి మొక్కలోనికి తీసుకుని వస్తాయి. మొక్కలలో నీటి ఎద్దడి, కొమ్మలు విరగడం, చీలడం వంటి యాంత్రికంగా కలిగే నష్టాలు పరాన్నజీవులు, రోగకారక జీవుల నుండి కాపాడేది ఏమిటో తెలుసునా? అదే పెద్ద చెట్లలో ఉండేటువంటి బాహ్యచరం పైన అనేక పొరలు కలిగి ఉండేటువంటి బెరడు లేదా బార్క్. పెద్ద పెద్ద చెట్లలో త్వచ కణజాలము బాహ్య చర్మం పైన అనేక పొరలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది నిర్జీవ కణజాలము. దీనినే బెరడు బార్క్ అని అంటాం. ఈ బెరడు మొక్కలకి రక్షణనిస్తుంది. పరాన్నజీవుల నుంచి, యాంత్రిక ఆఘాతాల నుంచి మొదలైన వాటి నుంచి రక్షణను ఇస్తుంది. త్వచ కణజాలము మొక్క దేహాన్ని కప్పి రక్షణనిస్తుంది. మూలకేశాలు భూమి నుంచి నీటిని, ఖనిజ లవణాలను గ్రహించడానికి తోడ్పడతాయి.
పత్రరంధ్రాలు వాయు మార్పిడికి మరియు బాష్పోత్సేకానికి తోడ్పడతాయి. తుమ్మ, వేప, ములగ వంటి మొక్కల యొక్క కాండాలలోని బాహ్యత్వచకం జిగురులను స్రవిస్తుంది. వృక్షాలలోని మరి యొక్క కణజాలము సంధాయక కణజాలము. మొక్క దేహంలో ఎక్కువ భాగము సంధాయక కణజాలంతోనే ఏర్పడి ఉంటుంది. సంధాయక కణజాలంలోని కణాలు పెద్దవిగా ఉండి కేంద్రకం ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. సంధాయక కణజాలం ఆహారం నిల్వ చేయడానికి, మొక్కకి యాంత్రిక బలాన్ని ఇవ్వడానికి తోడ్పడుతుంది. కణాల అమరికని బట్టి సంధాయక కణజాలాన్ని 3 రకాలుగా విభజించవచ్చు. అవి 1 మృదు కణజాలము పేరంకైమ, స్థూల కోణ కణజాలము కోలెన్కైమ, దృఢ కణజాలము స్క్లిరెంకైమ. మృదు కణజాలంలోని కణాలు మృదువుగా పలుచని గోడలు కలిగి వదులుగా సంధించబడి ఉంటాయి. హరిత రేణువుల్ని కలిగి ఉండే మృదు కణజాలాన్ని క్లోరెంకైమ హరిత కణజాలము అని అంటారు. పెద్ద గాలి గదుల్ని కలిగి ఉండే మృదు కణజాలాన్ని వాతయుత కణజాలము లేదా ఎయిరెంకైమ అంటాం. వాతయుత మృదు కణజాలము నీటిలో తేలియాడి ఉండే హైడ్రోఫైట్స్ యొక్క వేర్లలో ఉంటాయి. నీరు, ఆహారము, వ్యర్థ పదార్థాలు నిల్వ చేసే మృదు కణజాలాన్ని నిల్వ చేసే కణజాలము స్టోరేజ్ పేరంకైమ అని అంటాం. నిలువ చేసే మృదు కణజాలము రూపాంతరము చెందిన మొక్కల వేర్లు అయినటువంటి క్యారెట్, బీట్రూట్, ముల్లంగి మొదలైన మొక్కల వేర్లలో ఉంటాయి. సంధాయక కణజాలంలోని 2వ రకము కణజాలము స్థూల కోణ కణజాలము. వీటిలో కణాలు దళసరి గోడలను కలిగి కొంచెం పొడవుగా ఉంటాయి. ఇవి మొక్కకు యాంత్రిక శక్తిని ఇస్తాయి. మొక్కలోని కొమ్మలను వంచినప్పుడు అవి వంగుతాయి కానీ విరగవు. దీనికి కారణము వాటిలో ఉండే స్థూల కోణ కణజాలము. సంధాయక కణజాలంలోని 3వ రకం కణజాలము దృఢ కణజాలము. దృఢ కణజాలంలోని కణాలు దళసరి గోడలు కలిగి ఉండి కణాల మధ్య ఖాళీలు లేకుండా దగ్గరగా ఉంటాయి. వృక్ష కణాలలోని 4వ రకం కణజాలము ప్రసరణ కణజాలము వాస్కులార్ టిష్యూ. దీనిలో దారువు జైలం, పోషక కణజాలం ఫ్లోయం అని 2 రకాలు ఉంటాయి. దారు కణజాలంలోని కణాలు పొడవైన దారు కణాలు, దారు నాళాలు, తంతువులు, దారు మృదు కణజాలము ఉంటాయి. వేర్లు నేల నుండి సేకరించిన నీటిని దారువు మొక్కలలోని వివిధ భాగాలకు సరఫరా చేస్తుంది. పోషక కణజాలము. పోషక కణజాలంలో పొడవైన చాలనీ నాళాలు, చాలనీ కణాలు, సహకణాలు, తంతువులు మరియు పోషక మృదు కణజాలము ఉంటాయి. కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో తయారైన ఆహార పదార్థాలు పోషక కణజాలం ద్వారా మొక్కలోని వివిధ భాగాలకు సరఫరా అవుతాయి. పిల్లలు, ఈ పాఠం ద్వారా మీరు వృక్ష కణజాలంలోని వివిధ రకాల కణజాలం యొక్క
విభిన్నతను, డైవర్సిటీని గమనించారు కదా. వాటి యొక్క నిర్మాణాన్ని మరియు వాటి యొక్క విధులను కూడా తెలుసుకున్నాం. వేర్లు మూలకేశాల ద్వారా నీటిని గ్రహించి దారువు ద్వారా ఎత్తైన మొక్క యొక్క భాగాలకి ఎలా తీసుకుని వెళ్తాయో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. పోషక కణజాలం ద్వారా ఆహార పదార్థాలు మొక్కలోని అన్ని భాగాలు కూడా ఎలా వెళ్తున్నాయో కూడా తెలుసుకున్నాం. పిల్లలు మరి యొక్క పాఠ్యాంశం ద్వారా తరువాత సెషన్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ధన్యవాదాలు.